العطية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى قوله الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني صلواتكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا آج موسم کی وجہ سے مومنین کم آئے اور ہو سکتا ہے کہ بھی آئیں، لیکن بہرحال موسم کا اثر عبادتوں پہ نہیں پڑتا۔ یہ باران رحمت ہے، یہ الگ چیز ہے کہ جاڑے کے موسم میں اگر انسان بھیگ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، لیکن باران رحمت جو ہے، بارش جو ہے، یہ رحمت ہے پروردگار، اور یہ جب پتہ چلتا ہے جب قحط پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو جب وہ انسان کے درمیان میں نہیں رہتی ہے تب اس کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو آپ لے لیجیے، کسی مرد مومن کو لے لیجیے، آپ کے درمیان جب وہ ہوتا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اگر مومن ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھے تو یہ کیا کرتے تھے۔ مثلا ابھی پیارے ہی صاحب مسجد میں مستقل ہر وقت 5 وقت جب نہیں رہے تو پتہ چلا کہ ایک مومن تھا بندہ جو مسجد میں 5 وقت سے پہلے آ جاتا تھا۔ تو بہرحال اسی طرح آج چونکہ ایک والدین کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، تو جب والدین ہوتے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت بچے نہیں سمجھتے، لیکن جب وہی والدین درمیان سے چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے والا کوئی تھا، ہمیں بھی روتے میں تسلی دینے والا کوئی تھا، جب احساس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے، بہت زیادہ وقت تو نہیں لینا ہے آپ کا انشاءاللہ۔ جناب فضیلت کے لیے، جناب سیدہ کی فضیلت کے لیے صرف ایک جملہ یہی کافی ہے، ایک بات یہی کافی ہے کہ رسول علیہ السلام کہ رسول آپ کو سلام کرتے تھے، رسول آپ کو سلام کرتے تھے، رسول نے آپ کو اپنی ماں کہا۔ عزیزان محترم، یہ رتبہ کوئی کم نہیں ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ جس کی سمجھ میں شہزادی آ گئی پھر وہ مال و زر کی پرواہ نہیں کرتا ہے،
میمونہ حبش کی رہنے والی بادشاہ کی بیٹی، بادشاہت، حکومت، کرسی، جائیداد، کاروبار، زمین، نوکر چاکر، ہر چیز مہیا تھی جس کو حکم دیتی تھی، نالائن اٹھا کر لوگ لاتے تھے پہنانے کے لیے میمونہ کو۔ لیکن ایک دن برتھ ڈے پارٹی ہوئی جس کو ہم ولادت کا دن کہتے ہیں۔ ولادت کا جشن منایا جا رہا تھا، برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ میمونہ نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آج اس موقع پر میں آپ سے کوئی تحفہ مانگنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بادشاہ کی بیٹی، حبش کا بادشاہ ہے، میمونہ اس کی بیٹی ہے، شہزادی ہے آنے والے وقت کی، کرسی ہے، سب کچھ ہے۔ کیا کہا کہ آج میں آپ سے ایک تحفہ مانگنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا مانگو بیٹے، کیا تحفہ مانگنا چاہتے؟ پوری سلطنت تمہارے لیے ہے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، اگر پھر بھی کوئی کمی ہے تو مانگو۔ اب یہ میمونہ جو حبش کی شہزادی تھی، کیا کہا اس نے، کیا تحفہ مانگا؟ کہا بابا مجھے فاطمہ کی کنیزی میں دے دی۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی شہزادی اور کہہ رہی ہے فاطمہ کی نوکرانی بننے کے لیے کہہ رہی ہے، اور وہ بھی تحفے میں۔ اللہ مرتبہ سیدہ کا، مجھے فاطمہ کی کنیزی میں دے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، آئے اپنی بیٹی کو لے کر۔ بادشاہ رسول خدا کے دروازے پہ دستک دی، رسول اللہ نکلے باہر۔ کیا بات ہے؟ یہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو فاطمہ کی کنیزی میں دے دوں۔ رسول خدا اس کو لے کر آئے شہزادی کے پاس، ماجرا سنایا کہ اس کی ولادت کا دن تھا اور اس کی ولادت کی دن کے موقع پر اس نے اپنے باپ سے تحفہ مانگا ہے تمہاری کنیزی کا۔ شہزادی خوش ہو گئی اور خوش ہو کر کہا کہ اے میمونہ آج سے تمہارا نام فضہ ہے۔ عزیزان محترم، تو جناب فضہ جانتی تھی کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو بادشاہت ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، لیکن شہزادی کے بعد جو بادشاہت ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وہ بقا کی بادشاہت ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ ہم دنیا کے عہدے کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا کی کرسی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن جسے اہل بیت سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی کنیزی میں آ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو حکیم لقمان بھی کہتے ہیں۔ ایک خاص بات ان میں یہ تھی کہ اللہ ان سے اتنا خوش تھا، ان کے تقوی کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، کہ جس جگہ سے گزر جاتے تھے، جنگل سے گزر جاتے تھے، جب جڑی بوٹیوں کی تلاش میں، جیسے دوائیاں بنتی تھی جس سے،
تو جڑی بوٹیاں خود بولتی تھی کہ ہم کس مرض کی دوا ہیں۔ بخار کی جڑی بوٹی یہ کہتی تھی کہ ہم بخار کی دوا ہیں، کھانسی کی جڑی بوٹی یہ کہتی تھی کہ ہم کھانسی کی دوا ہیں۔ تو حکیم لقمان بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ لوگوں نے انہیں نبی سمجھ لیا، نبی نہیں تھے، انسان تھے، بہت ہی پرہیزگار اور متقی، اور ان کے تقوی کو دیکھ کر پروردگار نے جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ اس لیے بھیجا، پروردگار نے اپنا پیغام پہنچوایا جبرائیل کے ذریعے، کہا کہ اے لقمان، پروردگار تمہیں چاہتا ہے کہ نبی بنا دے، تمہارے تقوی کو، تمہاری پرہیزگاری کو، تمہارے ہر عمل کو دیکھ کر پروردگار نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نبی بنا دے۔ عزیزان محترم، آج انسان دنیاوی عہدے کے لیے اتنا لڑ اور مرا جا رہا ہے، لڑا مرا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ہے کہ دنیا کے عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے اللہ نبی کا عہدہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ، یہ معمولی عہدہ نہیں ہے، نبوت کا عہدہ، نبوت کا عہدہ۔ کہ عزیزان محترم، جناب لقمان کا جواب سنیے گا۔ اگر ہم جیسا کوئی بشر ہوتا تو کہتا اس سے اچھی کیا بات ہے، ہم کو اللہ نبی بنا۔ جب دنیا کی حکومت جو فانی ہے اس کے لیے ہم جو ہے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کی کا عہدہ، نبوت کا عہدہ، تو عزیزان محترم جناب لقمان کا جواب سنیے گا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اس عہدے کے لائق نہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہیں جناب لقمان۔ تو جنہیں اہل بیت سمجھ میں آ جاتا ہے، جنہیں پروردگار سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ عہدوں کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ کرسی کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ خاک بھی مل جائے تو سر آنکھوں سے لگا لیں۔ درود بر محمد جناب فضہ نے حکومت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، سلطنت چھوڑ دی، اور آئیں جناب سیدہ کی کنیزی۔ آپ اندازہ لگائیں، اور اس گھر کا شرف تھا کہ جناب فضہ نے 20 سال قرآن سے گفتگو کی۔ کوئی بھی سوال کرتا تھا قرآن سے جواب، اور اسی گھر کی فضیلت تھی جو جناب فضہ جیسی کنیز نے جنت سے کھانا منگوا لیا۔ وہ جناب فضہ کی فضیلت نہیں ہے، وہ اس در کی فضیلت ہے۔ عزیزان محترم، ورنہ آج کی کوئی سیدانی جنت سے کھانا منگوا کے دکھا دے جس کا شجرہ ڈائریکٹ جناب سیدہ سے ملتا ہو۔ ویسے تو بنے ہوئے بھی سید بہت ہیں، لیکن جس کا ڈائریکٹ سیدہ سے شجرہ ملتا ہو، جو جناب فضہ نے کر کے دکھایا، جو ایک نوکرانی تھی گھر کی۔ اور یاد رکھیے کہ اہل بیت کے گھر میں، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ نوکر ہے، ہم مالک ہیں، یہ ادنا ہے، ہم اعلیٰ ہیں، یہ رکشے والا ہے، ہم وکیل ہیں، یہ ہمارے یہاں ہے۔ اہل بیت کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، نہ نوکر نہ مالک۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دن جناب فضہ کھانا پکاتی تھی، ایک دن شہزادی فاطمہ زہرا کھانا پکاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہ نوکرانی ہے تو یہ کام کریں اور ہم آرام کریں۔ یہ کردار زہرا ہے، یہ سیرت فاطمہ ہے کہ جس نے نوکرانی کو بھی اپنے برابر کا درجہ دیا، اور جب شہزادی نے برابر کا درجہ دیا تو اللہ نے بھی برابر کا درجہ دیا۔ دیکھیے عزیزان محترم، سورہ دہر میں 30 آیتیں ہیں۔ سورہ دہر کب نازل ہوا تھا؟
जनाब हसनैन जब बीमार हुए तो फिजा ने मन्नत मानी के रसूल खुदा से कहा कि मैं मन्नत मान लूं कि हसनैन अच्छे हो जाएं। तो रसूल ने भी मन्नत मानी, कुल अहले बैत ने मन्नत मानी, जनाब फिजा ने भी मन्नत मानी। तो जब मन्नत क्या थी? रोजे रखने की मन्नत। हम लोग मन्नतें क्या मानते हैं? पटका चढ़ाएंगे, ताजिया रखेंगे, मजार बना देंगे। जबकि कुरान में जो मन्नत का तज़किरा है वो सिर्फ नमाज और रोजे के लिए तरजीह दी गई। मन्नत मानो कि हम नमाज पढ़ेंगे, जब वाजिबी नहीं पढ़ी जाती तो मन्नत के बाद क्या पढ़ते? मन्नत मानो कि हम रोजा रखेंगे, रमजान में ही लोग रोजा नहीं रखते तो मन्नत मान के क्या करें? वो आसान है कि 500,000 रुपए खर्च किए और पटका लाके चढ़ा दिया, वो आसान मन्नत लगती है। रोजा रखेंगे तो भूखे रहना पड़ेगा, नमाज पढ़ेंगे तो वाजिब तो पढ़ते नहीं, एक और वाजिब पढ़ जाएगा मन्नती, क्योंकि जब मन्नत मान ली तो नमाज वाजिब हो जाती है, ये मुस्तहब नहीं है। तो बहरहाल मन्नत मानी कि रोजा रखेंगे। हसनैन अच्छे हो गए, इफ्तार का वक्त आया, साहिल ने आकर आवाज दी, अहले बैत ने अपनी अपनी रोटियां आने वाले को दे दी। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि कोई एक बड़ा उठता और सबके आगे की रोटियां लेकर साहिल को दे देता। ये सबने अपनी अपनी रोटियां, यानी अली ने अपनी रोटियां दी, हसन ने अपनी रोटियां दी, हुसैन ने अपनी रोटियां दी, जनाब फिजा ने अपनी रोटियां दी। तो अजीजान मोहतरम, अगर कोई बड़ा यानी रसूल खुदा या अली उठते और सबकी रोटियां उठाकर साहिल को दे देते तो दुश्मने अहले बैत रावी था वो ये लिख देता कि हसनैन ने खैरात नहीं की थी, हसनैन ने रोटियां नहीं दी थी, वो तो अली ने हसनैन के आगे से उठाकर आने वाले को दे दी। इसलिए अपनी अपनी रोटियां दी ताकि रावी को ये उज्र ना मिल जाए कहीं। अब जब रोटियां दे दी साहिल ने, साहिल को, और साहिल चला गया, नमक और पानी से इफ्तार करके दूसरे दिन फिर रोजा रख लिया। फिर साहिल आया, फिर आकर आवाज दी। 3 दिन तक मुसलसल साहिल मगरमैन के वक्त आया। अजीजान मोहतरम, अजीब ये साहिल है, फकीर है, मांगने वाला है। क्या मदीने में और घर नहीं थे? ना इसने घर बदला, ना इसने वक्त बदला, दोपहर में आ जाता किसी वक्त। तो जब न घर बदला न वक्त बदला, तो मौलाना मौदूदवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि आने वाला कोई साहिल नहीं था, कोई मिस्कीन नहीं था, कोई यतीम नहीं था, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। तो मैं परवरदिगार से कहूंगा कि परवरदिगार, जब तुझे मालूम था कि अहले बैत 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, तो तूने फरिश्ते को पंजतने पाक के दर पर मांगने के लिए क्यों भेज दिया? तो परवरदिगार जवाब देगा, जो लोग कहते हैं कि अहले बैत के दर से मांगना हराम, अहले बैत के दर से मांगना बिदअत, मैंने फरिश्तों को भेजकर ये बता दिया कि देखो अहले बैत के दर से मांगना बिदअत नहीं है बल्कि इबादत है। दुरूद पढ़ो मोहम्मद। तो जब ये साहिल रोटियां लेकर गया, देखिए अहले बैत के यहाँ बराबर का दर्जा दिया जाता है, नौकर को और मालिक को। वहां कोई नौकर मालिक नहीं हुआ करता। जब ये फरिश्ते रोटियां लेकर गए तो 3 दिन रोटियां गई, 3 दिन। जनाब शहजादी के घर का कानून ये था कि एक दिन जनाब फिजा खाना पकाती थी, एक दिन जनाब फातिमा खाना पकाती थी। तो जो रोटियां
फरिश्ते लेकर परवरदिगार की बारगाह में गए। या तो 2 दिन जनाब फिजा की रोटियां थी पकी हुई, और अगर 2 दिन नहीं थी तो कम से कम 1 दिन तो थी। तो सूरे दहर में 30 आयतें हैं, यानी जितनी आयतें जनाब फातिमा के हाथ की पकी हुई रोटियां के लिए नाजिल हुई, उतनी ही आयतें जनाब फिजा की पकी हुई रोटियों के हक में नाजिल हुई। अजीजान मोहतरम, परवरदिगार ने कहा कि जब फातिमा तुमने कभी इनके और अपने दरमियान फर्क नहीं समझा, तो हम भी सूरह दहर नाजिल करेंगे, तो 30 आयतों का नाजिल करेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजान मोहतरम, तो ये है दरे अहले बैत और शहजादी का दर, कि जहां नौकर और मालिक को बराबर समझा जाता है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। अगर हमने भी सीरत फातिमा को अपनाया होता तो कभी अपने घर की कनीज को, नौकरानी को नौकरानी न समझते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है दर्स फातिमा, और ये है दर्स फातिमा के जनाब फातिमा की जिंदगी से हमें और बहुत से सबक ऐसे मिलते हैं कि जिससे हमारे घर का माशरा सुधर सकता है, संभल सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब शहजादी घर में रसूल खुदा एक सहाबी के साथ आए। वो सहाबी नाबीना था, अंधा। रसूल खुदा ने दस्तक दी, शहजादी ने अंदर से आवाज दी, बाबा मैं पर्दा कर लूं। रसूल ने फरमाया कि ये तो नाबीना है। शहजादी ने फरमाया कि ये नाबीना है मगर मैं तो देख सकती हूं। अजीजान मोहतरम, आज इस शहजादी के इस जुमले से एक बात वाज़ेह हो गई कि सिर्फ शरीयत में ये नहीं है कि मर्द की निगाह औरत पे ना पड़े, बल्कि ये भी है कि औरत की निगाह मर्द पे ना पड़े। आज अगर इस्लाम के दायरे में और सीरत फातिमा को अपना लिया होता, सीरत अहले बैत को अपना लिया होता, तो मुसलमान इतना पस्त ना होता। अज़ीज़ान मोहतरम, के उसे घुटने टेकना पड़ जाते। आप याद रखिए। और जो मोमिन है, वाकई मोमिन है, उसने कभी दुश्मन के आगे सर तस्लीम नहीं किया। और ये सीरत हुसैन है अज़ीज़ान मोहतरम, कि दुश्मन के आगे हक को झुकना ना पड़े बल्कि बातिल को झुकाना है। इमाम खुमैनी, आपने नाम सुना होगा इमाम खुमैनी का। ईरान में शाह बादशाह की हुकूमत थी, जिस तरह यहाँ अंग्रेजियों की हुकूमत थी और गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया, बहरहाल उनके साथ में और भी थे, लेकिन वो चूंकि सामने थे। तो इसी तरह ईरान में शाह बादशाह की हुकूमत थी पहले, और वो बादशाह ईरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इमाम खुमैनी का जमाना था। तो आखिरी जंग जब हुई है तो बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया था पूरे ईरान में कि आज जो घर से निकलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। इमाम खुमैनी ने फतवा दे दिया कि आज जो घर में रहेगा वो ना हुसैनी है ना हलाली है। निकल पड़ी फौज, कोई ताकत नहीं थी इमाम खुमैनी के पास।
किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतनी बड़ी जंग कैसे फतेह कर ली? तो खुमैनी साहब कहते हैं कि ये तस्बीह ज़हरा की, इस तस्बीह ज़हरा के जरिए, इसके अलावा न मेरे पास कोई हथियार था, ना कोई ताकत थी, सिर्फ तस्बीह ज़हरा थी कि जिसकी वजह से हमने ईरान को फतेह किया। और खुद गांधी जी ने भी ये कहा है कि अगर 72 साथी जैसे हुसैन को मिले करबला में, अगर मेरे साथ होते तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करवा देता। अजीजान मोहतरम, ये चाहे देखिए किसी भी मजहब का इंसान, हर मजहब में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो हिंदू हैं तो सारे ही बुरे, उसमें भी अच्छे हैं, या हम मुसलमान हैं तो हम में सब अच्छे हैं, हम में भी बुरे हैं। अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं, और जो बुरे होते हैं वही लड़वाने की कोशिश करते हैं। कहीं सुन्नी शिया हो जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाए, इस तरीके की। बहरहाल मौजू हमारा ये नहीं है। तो अजीजान मोहतरम, अगर फातिमा ज़हरा की तस्बीह को एतकाद और यकीन से पढ़ लिया जाए तो बड़े बड़े मार्ग की फतेह हो सकते हैं, बड़े बड़े मार्ग का फतेह किया जा सकता है अगर शहजादी की तस्बीह को एतकाद से, यकीन से पढ़ लिया जाए। बस थोड़ी देर की जहमत, एक वाकया और उसके बाद आपकी जहमत। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन हसनैन खेलते हुए आए, और खेल खेल में अपनी अपनी स्लेट लेकर आए, जिसको तख्ती कहते हैं उर्दू में, तख्ती लेकर आए, और अपनी अपनी राइटिंग, खुशखती जिसको उर्दू में कहते हैं, खुशखती वालिदा गिरामी को दिखाया और पूछा, अम्मा ये बताइए कि किसकी खुशखती अच्छी है, किसका अच्छा लिखा है, राइटिंग किसकी साफ है, किसकी राइटिंग अच्छी है। शहजादी ने कहा कि अपने नाना से पूछ ले। ये नाना के पास लेकर आए दोनों बच्चे। कहा, नाना जान ये बताइए कि इसमें से किसका ज्यादा अच्छा लिखा है, खुशखत किसका अच्छा लिखा है। कहा, अली से पूछो। अली के पास आए। अली ने कहा कि अपनी मां से पूछो जाके। ये बच्चे फिर मां के पास आए। शहजादी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मैंने बच्चों से कहा कि नाना से पूछो और बाबा से पूछो। ये बच्चे कहने लगे कि मैं नाना से और बाबा से पूछ कर आया हूं, कोई कुछ बताता ही नहीं। आप बताइए कि किसका खुशखत लिखा है, ज्यादा अच्छा लिखा है। तो जनाब फातिमा ने अपना गुलूबंद, जिसमें 7 मोती थे, तोड़कर बिखेर दिया और दोनों से कहा कि जाओ और मोतियों को उठा लो। जो ज्यादा मोती उठा लेगा उसका ज्यादा अच्छा लिखा है, जो कम मोती उठाएगा उसका कम अच्छा लिखा है। 3 मोती इमाम हसन ने उठाए, 3 मोती इमाम हुसैन ने उठाए, 1 मोती बचा। जो हसनैन उस मोती की तरफ लपके के परवरदिगार ने जिब्राइल को भेजा, जाओ इस मोती को बराबर के 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। एक हिस्सा इमाम हसन ने उठाया, एक हिस्सा इमाम हुसैन ने उठाया। मादरे गिरामी ने कहा कि तुम दोनों ने बराबर खुशखत लिखा है, दोनों ने अच्छा लिखा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद यहाँ इल्म में, रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में सब बराबर।
फजीलत में बस अजीज़ान मोहतरम जनाब सैयदा की शहादत के सिलसिले में ये मजालिस कायम की गई और हर साल होती हैं, लेकिन बहरहाल जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बस मैंने खत्म किया आपके साथ। जब आखिरी वक्त आ गया, आपकी फजीलतें जितनी हैं उससे ज्यादा मसाइल। अजीज़ान मोहतरम जब आखिरी वक्त आ गया, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मे सलमा को बुलाया और बुलाकर कहा कि ऐ उम्मे सलमा, मेरे बच्चे जब आए तो पहले उन्हें मौत की खबर ना देना, पहले उन्हें खाना खिला देना। और मुझे मालूम है कि आज मेरी मुलाकात परवरदिगार से होने वाली है, क्योंकि बाबा जान रात आए थे मेरे ख्वाब में और उन्होंने कहा था कि ऐ बेटी, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कल मैं तुम्हें अपने साथ अपने पास ले जाऊंगा। अजीज़ान मोहतरम, उम्मे सलमा ने कहा ठीक है। जनाब फातिमा ने कहा कि देखो उम्मे सलमा, जब तक मेरे हुजरे से, मेरे कमरे से तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे, समझना कि मैं जिंदा हूं। और जब तस्बीह और तहलील की आवाज मेरे कमरे से, मेरे हुजरे से आना बंद हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारी शहजादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अजीज़ान मोहतरम, उम्मे सलमा ने आवाज सुनी, तस्बीह और तहलील की आवाज आ रही है, फिर सुनी आ रही है। एक मर्तबा तस्बीह और तहलील की आवाज आना बंद हो गई। उम्मे सलमा ने अंदर जाकर देखा तो क्या देखा कि जनाब शहजादी इस दुनिया में नहीं रही। इमाम हसनैन आए, हसनैन खेलते हुए आए। एक मर्तबा देखा, इमाम हसन और हुसैन को देखा। शहजादी ने, उम्मे सलमा ने कहा कि ऐ हसनैन, पहले खाना खा। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, क्या तुमने कभी ये देखा है कि मैंने अपनी माँ के बगैर खाना खा लिया? बताइए कि मेरी माँ कहाँ है? मजबूरन उम्मे सलमा ने बताया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अम्मा से जाकर निपट गए, फरियाद करना शुरू की। हाँ आजादारो, गुस्लो कफन हो गया, मैयत तैयार हो गई, जनाजा तैयार हो गया। एक मर्तबा इमाम हुसैन से अली फरमाते हैं कि ऐ बेटा, क्या तुम अपनी माँ का आखिरी दीदार नहीं करोगे? इसलिए कि जब घर में आए थे तब भी तुमने माँ का दीदार नहीं किया। जब गुस्ल कफन दिया जा चुका है, जनाजा तैयार हो चुका है, क्या अब भी अपनी माँ का दीदार नहीं करोगे? आखिरी दीदार कर लो बेटा। एक मर्तबा इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बाबा, आज तक मैं उस वक्त तक अपनी माँ के पास नहीं गया जब तक माँ ने खुद से आवाज नहीं दी। आज भी जब तक माँ नहीं बुलाएगी, बाबा मैं नहीं जाऊंगा। एक मर्तबा तारीख कहती है कि बंदे कफन टूटे, दो हाथ नमूदार हुए, आजा मेरे बच्चे, मेरी आगोश में आजा। इमाम ने फरमाया, अम्मा, अरे जिस तरह आज तुम मेरे लिए अपने हाथों को फैलाए हो, जमीने करबला में जब मेरा जनाजा ना जमीन पे हो ना जीन पे हो, तीरों पे मुअल्लक हो जाए, तो अपनी आगोश को फैला देना।